பிதாகுமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலே நாம் யாவரும் எழுந்த ஆண்டவரை துதிப்போம். நாம் நின்றவாறு ஆராதனை அழைப்பை கேட்போம். தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார். அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணினால் இதிலே களிகூர்ந்த மகிழ கடவும். பூமியின் துளிகளை எல்லாரும் கர்த்தரை கம்பீரமாய் பாடுங்கள். மகிழ்ச்சியோடு கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து ஆனந்த சத்தத்தோடு அவர் சந்நிதி முன் வாருங்கள். ஜெபம் செய்வோம். நாம் யாவரும் எழுந்து நின்று பாடலுக்கு 20ஆம் பாடலை பாடுவோம். சகல ஜனங்களை கைகொட்டி தேவனுக்கு முன்பாக கெம்பீர சத்தமாய் ஆர்ப்பரியுங்கள். ஜனங்களை நமக்கு வசப்படுத்தி ஜாதிகளை நம்முடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்துவார். தேவன் ஆர்ப்பரிப்போடும் கட்ட எக்கால சத்தத்தோடும் உயர எழுந்துள்ளார். தேவன் பூமி அனைத்திற்கும் ராஜா, கருத்துடனே அவரை போற்றி பாடுங்கள். கடைசி வசனத்தை சேர்ந்து வாசிப்போம். ஜனங்களை பிரபுக்கள் அவரிடம், பூமியின் கேடங்கள் தேவனுடையவர்கள், அவர் மகா உன்னதமானவர். மகிமை சதா காலங்களில்
அடியாரம் முழங்காலில் நின்று சொல்ல வேண்டிய பொதுவான பாவரங்கித்தவற்றை சிறப்பு சொல்லுவோம். சர்ம வல்லமையும் இந்த இறக்கமுள்ளவர்களாகவே தப்பிப்போன அவர்களைப் போல நாங்கள் உங்களுடைய படிகளை விட்டு வழி அறிந்து கொண்டோம். எங்களுக்கு யோசனைகளுக்கும் விருப்பங்களுக்கும் நடந்தோம் மற்றும் குற்றம் செய்தோம். செய்யத்தக்கவரை செய்யாமல் செய்யத்தகாதவரை செய்து வந்தோம். எங்களுக்கு சுகமே இல்லை. ஆனால் ஆண்டவரே, தேவரே எங்கள் இயேசு மூலமாய் மனதில் செய்த வாக்குறுதியின் வழியே வாசிக்கும்படி கொடுக்கப்பட்ட முதலாம் வேத பகுதி 1 ராஜாக்கள் 7ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 1 முதல் 18 முடிய. சாலமோன் தன் அரண்மனை முழுவதையும் கட்டி முடிக்க 13 வருஷம் சென்றது. அவன் லீபனோன் வனம் என்னும் மாளிகையை கட்டினான். அது 100 முழ நீளமும் 50 முழ அகலமும் 30 முழ உயரமாய் இருந்தது. அதை கேதுரு மர உத்தரங்கள் பாவப்பட்ட வேறு மர தூண்களின் 4 வரிசைகளின் மேல் கட்டினான். ஒவ்வொரு வரிசைக்கு 15 தூண்களாக 45 தூண்களின் மேல் வைக்கப்பட்ட உத்திரங்களின் மேல் கேதுருக்களால் மற்ற பாவி இருந்தது. 3 வரிசை ஜன்னல்கள் இருந்தது. 3 வரிசைகளிலும் ஜன்னல்கள் ஒன்றுக்கொன்று எதிராக இருந்தது. ஜன்னல்களின் வாசல்களும் சட்டங்களும் எல்லாம் சதுரமாய் இருந்தது. 3 வரிசைகளிலும் ஜன்னல்கள் ஒன்றுக்கொன்று எதிராக இருந்தது. 50 முழ நீளமும் 30 முழ அகலமும் மண்டபத்தில் தூண்களை நிறுத்தி கட்டினான். அந்த மண்டபமும் அதில் தூண்களும் முத்திரைகள் மாளிகையின் தூண்களுக்கும் எதிராக இருந்தது. தான் இருந்து நியாயம் தீர்ப்பதற்கு நியாயாசனம் போட்டிருக்கும் ஒரு நியாய விசாரணை மண்டபத்தையும் கட்டி அதில் ஒரு பக்கம் துவங்கி மறுபக்கம் மட்டும் 7 பலகைகளால் தரவரிசைப்படுத்தினான். அவன் வாசம் பண்ணும் அவருடைய அரண்மனை மண்டபத்திற்குள்ளே அதே மாதிரியாக செய்யப்பட்ட வேறொரு மண்டபமும் இருந்தது. சாலமோன் விவாகம் பண்ணின 10 குமாரத்திற்கு அந்த மண்டபத்தை போல் ஒரு மாளிகையை கட்டியிருந்தான். இவைகளெல்லாம் உள்ளும் புறம்பும் அத்திவாரம் முதல் மேல் திரளை மட்டும் வெளியே இருக்கும் பெரிய முற்றம் வரைக்கும் அளவுபடி வெட்டி வாடால் அறுக்கப்பட்ட விலையேற பெற்ற கற்களால்
വേദപകുതി മാർച്ച് 16 സുശേഷ വേദപകുതി വാസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് அவர்களும் போய் அதை மற்றவர்களுக்கு அறிவித்தார்கள். அவர்கள் நம்பவில்லை. அதன் கல்லூரி பொதுவாக அங்கீகரிக்கிறது. அவர் தரிசனமாகி உயிரிழந்திருந்த நம்மை கண்டவர்களை அவர்கள் நம்பாமல் மனதை நிமித்தம் அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தை குறித்தும் குறித்தும் அவர்களை கணித்து கொண்டார். பின்பு அவர் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் உலகமெங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள். விசுவாசமுள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான். விசுவாசியாளர்கள் ஆக்கினைக்குள்ளாக ஏற்கப்படுவான். விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாக என் நாமத்தினால் விசுவாசங்களை திறத்துவார்கள். நவமான பாஷைகளை பேசுவார்கள். சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள். சாவித்தியங்களை குடித்தார்கள் வந்து அவர்களை சேதப்படுத்தாது. வியாதியஸ்தர்களை கைகளை எடுப்பார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் சொந்தமாகார்கள் என்றார். அவர்களுடைய பேசின பின்பு தள்ளோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு தேவனுடைய வலது பரிசுத்தில் உட்கார்ந்தார். அவர்கள் புறப்பட்ட எங்களுக்கும் பிரசங்கம் பண்ணினார்கள். அவர்களுடனே கூட கிரியை நடத்திட்டு அவர்களால் நடந்த அடையாளங்களினாலே வசனத்தை ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். எல்லாரும் முழு மனதோடு ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நாம் நின்று கொண்டிருப்பது தேவன் நமக்கு விடுதலை இருப்பது. நான் ஆண்டவரை மேன்மைப்படுத்துவதற்கு, நான் ஆண்டவரை துதிப்பதற்கு, நான் ஆவியானவரை கரத்தில் என்னை ஒப்புக் கொடுப்பதற்கு இந்த நாளை ஆண்டவர் எனக்கு தந்திருக்கின்றார். இந்த நாளிலே அவரை மேன்மைப்படுத்தக்கூடிய கிருபைகளை தந்த சுத்த ஆவியினால் நிரப்பும்படியாக, ஆண்டவரை துதிக்கும்படியாக, தேவ சமூகத்திலே உடைய நாமத்தை மேன்மைப்படுத்தும்படியாக இந்த நாளிலே ஆண்டவரை முழு இருதயத்தோடு ஆராதனை செய்யும்படியாக ஆவியானவர் நீர் தகுதிப்படுத்தினீரே. உலக மாயையை நான் விழுந்து விடாமல், உலக எண்ணங்களுக்கு என் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து விடாமல், என் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நான் பற்றிக் கொண்டு நான் விசுவாச வாழ்க்கையில் வாழ வேத அறிவோடு வேத புத்தகத்தை கையில் ஏந்தி வேத வசனங்களை என் இருதயத்திலே எழுதப்பட நான் ஆலயத்திற்கு உண்மை உள்ளவனாக, நான் ஆலயத்திற்கு உண்மை உள்ளவர்களாக, என் தேவனை மகிமைப்படுத்துகின்ற பாத்திரங்களாக, என் தேவனை துதிக்கின்ற பாத்திரங்களாக ஆண்டவர்களை தகுதிப்படுத்தும். ஏன் ஆண்டவரை நான் உம்மை விட்டு தூரமாக இருக்கிறேன்? ஆண்டவரே, என்னுடைய இருதயத்தில் ஏன் விசுவாச குறைவு? என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏன் பலன் இல்லாமல் இருக்கிறது? என்னுடைய வாழ்க்கை ஏன் பிரகாசம் இல்லாமல் இருக்கிறது? நான் செய்ய வேண்டியதை முழு மனதோடு செய்யாமல் இருப்பதா? ஆண்டவரே, என்னுடைய வாழ்க்கையில் பிரகாசம் இல்லாமல் இருப்பது என்னுடைய தவறு. ஆண்டவரே, நீர் கற்றுக் கொடுக்கிற போதனையை விட்டு ஆண்டவரே உடைய பாதத்திலே பணிந்து நான் ஜெபிக்காமல், உடைய பாதத்திலே அமராமல், உடைய பாதத்திலே அமர்ந்திருந்து அதிக நேரம் எடுக்காமல் கடமைக்காக நான் இருக்கிறேனா? அந்த ஒரு விசையாய் சிந்தி, ஒரு விசையாய் எங்களை சிந்திக்க வையும். தகப்பனே, நான் இதே சபையில் ஞானஸ்நானம் எடுத்து, இதே சபையில் வளர்ந்து, இதே சபையில் என்னுடைய வாழ்க்கை கனி கொடுக்க வேண்டும். அதை விட்டு நான் பலனற்றவனாக இல்லாமல், ஆராதனைக்கு வருகிறவர்களாக அல்லாமல், ஆராதனை எனக்கு இவ்வளவுதான் என்பதை நினைப்பதை விட ஆராதனை என்னுடைய வாழ்க்கையில் உயிர் மூச்சு என்று உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய கிருபையை தான் ஆண்டவரே, ஒரு வார காலம் ஆண்டவர்களை சுகபத்திரத்தோடு பாதுகாத்து, ஒரு வார காலம் எங்களை வழிநடத்தி, ஒரு வார
ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நின்று ஜெபிப்பதற்குரிய பலத்தை கொடுத்தி எத்தனையோ வேலைகள் செய்த இடங்கள், எத்தனையோ இடங்களில் பிரயாணப்பட்டு சென்றோம், எத்தனையோ இடங்களிலே ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த தவறி இருக்கிறோம். மன்னியும் ஆண்டவரே, மன்னியும், என்னை மன்னியும். நான் உங்களுடைய பிள்ளை, நான் பலன் கொடுக்க வேண்டும். நான் என்னை தகுதிப்படுத்தும், என்னை நிலைப்படுத்தும். இந்த சபையிலே நான் கடந்து வருவது, இந்த சபையிலே நான் பங்கு கொள்வது, இந்த சபையிலே நான் ஆராதனை செய்வது, இந்த சபையிலே நான் நன்மையை பெற்றுக் கொள்ளுவது ஆண்டவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது. அதற்கு நான் தகுதி உடையவனாக இருக்க வேண்டும். ஆண்டவரை துதிக்காமல், ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தாமல் என்னுடைய வாழ்க்கை நன்றாக இருக்க வேண்டும், என்னுடைய வாழ்க்கை மேன்மையாக இருக்க வேண்டும், என்னுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா பலனும் கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைப்பது தவறு. நம் தேவனை மேன்மைப்படுத்தாமல், தேவ சமூகத்திலே நின்று தேவனுக்கு நான் முழு இருதயத்தோடு அவரை மகிமைப்படுத்தாமல், ஆண்டவருடைய கரத்தில் இருந்து எனக்கு நன்மை வேண்டும் என்று கேட்பது தவறு. உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். ஆண்டவர் அநேக தடவை நம்மை உணர்த்தி இருக்கிறார். ஆண்டவர் அநேக நேரங்களை நமக்கு தந்திருக்கிறார். ஆண்டவர் நமக்கு அநேக நன்மைகளை தந்திருக்கிறார். நீ இந்த இடத்தில் இருந்து தேவ நாம மகிமைக்காக ஒரு இலையை எடுத்து வெளியே போட்டால், நீ சுத்தம் செய்தால் அதற்குரிய நன்மையை ஆண்டவர் உனக்கு தருவார். நீ ஆலயத்தில் ஆண்டவருடைய நாமத்திற்காக தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறது உண்டானால், உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய இடத்தை ஆண்டவர் தருவார். நீ இந்த இடத்தில் ஆராதனை செய்கிற பொழுது உன்னுடைய சத்தம், உன்னுடைய பாடல், உன்னுடைய ஆராதனை இந்த ஆலயத்திற்கு மேன்மையாக இருக்குமே. ஆனால் உன்னுடைய வாழ்க்கையை உயர்த்துவார். ஒருவேளை ஞானத்தில் குறைவுள்ளவர்களாக இருக்கலாம், ஒருவேளை நாம் நினைத்த இடத்தை சென்றடைவதற்கு கால தாமதமாக இருக்கலாம். ஆனால் நீ உண்மையாக போராடுகிற பொழுது தத்தளிக்கின்ற நிலைமையிலே நீ வெற்றி கொள்ளுவாய் என்று ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நீ 3 வேளை தினந்தோறும் ஜெபிக்கிற பொழுது உன்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவார். உன்னை விட்டு பிரிந்து சென்ற சொந்தங்கள், உன்னை விட்டு தூரமாக இருக்கிற நண்பர்கள், உன்னை விட்டு தூரமாக இருக்கிற குடும்பத்தினர் ஒன்று சேர்த்து ஒரு மனதோடு இந்த ஆலயத்திலே ஆராதனை செய்கிற பொழுது ஆண்டவர் இந்த தேசத்தை உயர்த்துவார். இந்த தேசத்தில் காணப்படுகிற திருச்சபைகளை உயர்த்துவார். ஐக்கியம் இல்லை என்று சொன்னார், ஐக்கியம் இல்லை என்று சொன்னார், ஒருபோது விசுவாச வாழ்க்கையில் ஓட முடியாது. அன்பு இல்லை என்று சொன்னார், விசுவாச வாழ்க்கையில் வளர முடியாது. பாகுபாடு இருதயத்தில் காணப்பட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வளர முடியாது. ஆண்டவருடைய பாதத்தில் பணிந்து இந்த உலகத்திலே வாழ்கிற அனைவரும் சமம் என்று ஆண்டவர் நிச்சயித்திருக்கிறார். பாவிகளை ரட்சிக்கும்படியாக, அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாக, அவருடைய வாழ்க்கையை உயர்த்தும்படியாக ஆண்டவர் நம்மை தகுதிப்படுத்தி இருக்கிறார். நீங்கள் நினைக்கலாம் இது ஒரு ஆராதனை, இது ஒரு ஆராதனை. ஆனால் இந்த ஆராதனை மகிமை உணர்ந்து கொள்ளாதவார் இருக்குமே. ஆனால் இந்த இடத்திலே பாடுகிற பாடல்கள், வசனங்களை ஆண்டவரே அந்த உணர்வை உணர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை என்று சொன்னார். நான் வாழ்வதற்கு எந்த தகுதியும் இல்லை. ஆண்டவரை துதிப்பதற்குரிய நேரத்தை துதிக்காமல், ஆண்டவரை ஆராதனை செய்கிற நேரத்தை நாம் விட்டுவிட்டு தகுந்த நேரத்திலே ஆராதனையில் பங்கு கொள்ளாமல் நாம் இருக்கின்றவர்களாக இருக்கிறோம். நாம் காலையில் பள்ளிக்கூடத்திற்கு ஒழுங்காக செல்லுவோம், வேலைகளுக்கு ஒழுங்காக
செயல்படுத்துவதிலே பின்தங்கி இருக்கிறோம். தேவனை துதிப்பதிலே பின்தங்கி இருப்போம். நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் நன்மையை முன்பாக வைத்திருக்கிறார். அதை எடுத்துக் கொள்வதற்கு எந்த ஒரு ஞானம் அச்சவர்களாக இருக்கிறோம். ஆலயம் என்பது ஆண்டவரை ஆராதனை செய்ய தேவன் உங்கள் மூலமாக கட்டப்பட்ட சபை. இந்த இடம் என்பது நீங்கள் ஆராதனை செய்து உங்களுடைய முன்னோர்கள் உங்கள் வருகின்ற அடுத்த சந்ததிகள் இந்த இடத்திலே ஜொலிக்க வேண்டும். நீங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு பணமோ வீடோ அவர்கள் பொக்கிஷமாக வைத்துக் கொள்ளுவது அல்ல, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை அவர்களுக்கு விதைக்கிறது தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை முறை. அதை விட்டு விடாதீர்கள், அதை விட்டு விடாதீர்கள். போதகர்களை பார்த்து அல்ல, ஆண்டவருடைய நாமத்தை பாருங்கள். அவரை துதிக்கிற இடத்திலே நீங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாக இருங்கள், ஐக்கியம் உள்ளவர்களாக இருங்கள். 10 குடும்பம் இருக்கிற சபை ஐக்கியத்தோடு உணர்வோடு ஒவ்வொரு காரியங்களை செய்கிறது. 50 குடும்பங்கள் இருக்கிற சபையிலே ஒருவர் கூட முன்வராமல் இருக்கிறார்கள். யோசிங்கள், தகப்பனே, எனக்கு நல்ல கிருபையை தந்தி, என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல பாக்கியத்தை தந்தி, என்னுடைய குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்கிறேன். ஏன் ஆண்டவரை நான் பின்தங்கி இருக்கிறேன்? ஒரு வார காலம் முடிந்து ஆலய ஆராதனையை கலந்து கொள்ள வருகிற பொழுது என்னுடைய இருதயம் பூரிப்பாக இருக்க வேண்டும். என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வார காலம் ஆண்டவர் சுகபத்திரத்தோடு பாதுகாத்தார். இன்றைக்கு நான் ஆலயத்திற்கு செல்லுகிறேன், என்னுடைய தேவைக்காக, என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய தேவைக்காக. என்னுடைய பிள்ளைக்கு நான் சாட்சி இல்லாதவராக பெற்றவராக இருக்கக்கூடாது. என்னுடைய பிள்ளைக்கு நான் சாட்சி உள்ள பெற்றவராக இருக்க வேண்டும். ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என்னை தேற்றுவார். ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என்னை தேற்றுவார். ஏற்றுவது
ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் நான் உங்களை தேற்றுவேன். உன்னை கருப்பிடித்து நான் வழி நடத்துவேன். எனக்காக நீர் மதித்து ஒருபோதும் என்னை கைவிடி. அன்பு தந்தையே, ஆண்டவரே, நாங்கள் உமக்கு விரோதமாக ஒருவேளை பாவம் செய்திருந்தால் எங்களை மன்னியும். ஒருவேளை உம்மை துதிப்பதற்கு நான் வராமல் இருந்தால் என்னை மன்னியும். உம்முடைய அன்பிலே நான் நிலைத்திருக்காவிட்டால் என்னை மன்னியும். என்னுடைய பிள்ளைகளை நான் அழைத்து வராவிட்டால் என்னை மன்னியும். இதனுடைய உணர்வை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த சபையில் தினந்தோறும் துதியின் சத்தம் கேட்கப்படுகிறது. தினந்தோறும் என்னிடத்தில் ஜெபிக்கிறீர்கள். எத்தனை வருடமாக என்னிடத்தில் ஜெபிக்கிறீர்கள். ஏன் நம்முடைய வாழ்க்கை பின்தங்கி இருக்கிறது? ஏன் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒதுங்கி நிற்கிறோம்? நீ பிரகாசம் அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் நீ ஆலயத்திற்கு வா. நீ வெளியே நின்று பார்ப்பது அல்ல, நீ ஆலயத்திற்கு உள்ளாக வா. தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுது. நீ இந்த உலகத்தில் எதை சம்பாதித்தாலும் உன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இல்லாமல் இருந்தால் என்னையும் சேர்த்துதான் நான் சொல்லுகிறேன். நாம் வாழ்ந்து அர்த்தமில்லாமல் இருக்கும். அவர்களை ஆவிக்குரிய வழியிலே, அவர்களை வேத அறிவிலே, அவர்களை விசுவாச வாழ்க்கையிலே பெற்றோருடைய விருப்பத்தின்படி அவர்களுடைய வாழ்க்கையை கரம் ஒழிக்க ஆண்டவர் கிருபை செய்ய வேண்டும். இந்த திருச்சபையில் நிறைவு பிரகாசிக்க வேண்டும். புத்திர சுவிகாரத்தை காத்திருக்கிறவர்கள் ஆண்டவர் ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க வேண்டும். விடுதலைக்காக காத்திருக்கிற பிள்ளைகள் கர்ப்பத்தின் கனிகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இந்த சபை மீது ஒரு நம்பிக்கையோடு அவர்கள் ஜெபித்து வாழ்க்கையில் கிருபைகளை பெற்றுக் கொள்ள ஆண்டவர் தகுதிப்படுத்தும். ஆண்டவரே, பலவீனத்தோடு காணப்படுகிறவர்கள் எத்தனையோ ஆண்டவரே, அவர்களுடைய தேவைகளை சந்தி சுகத்தை தருவீராக. ஆண்டவரே, ஒற்றை கருவறையில் வேலைக்காரனுக்கு சுகத்தை கொடுத்து ஒரு வார்த்தை சொல்லும். பல வருடங்களாக பலவீனப்பட்டிருக்கிற தாய்மார்கள் ஆண்டவர் விடுதலையை தாரும். ஆண்டவரே, நீர் கொடுக்கிற சுகம் பெரியது. எந்த மருத்துவர்களால் கொடுக்க முடியாத சுகம் என் தேவனால் கொடுக்க முடியும். என்னுடைய தேவன் நம்முடைய இருதயத்தை பார்க்கிறார். ஒருவேளை உன்னிடத்தில் கரங்களில் 100 ரூபாய் இல்லாமல் இருக்கலாம். உன்னுடைய கரங்களில் 10 ரூபாய் இருக்கலாம். நீ ஆண்டவருக்காக, அவருடைய நாமத்திற்காக நீ கால் எடுத்து வைக்கிற பொழுது உன்னுடைய வாழ்க்கையை உயர்த்துவார். இல்லாமையிலும் உன்னால் முடிந்த காரியத்தை தேவனுக்காக செய்கிறார். ஒரு காரியத்தை ஆலயத்துக்கு செய்கிற பொழுது அது போதகனுக்காகவோ எந்த ஒரு விசுவாசத்தாகவோ அல்ல, தேவநாம மகிமைக்காக தேவனுக்கு செய்கிறேன். என் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த எதிர்ப்பை, என் தேவன் எனக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதம் நான் தேவனுக்கு செய்கிறேன் என்ற ஒரு நம்பிக்கையிலே வாழ ஆண்டவர் தகுதி விடுதும். தகப்பனே, எங்களுடைய சபையின் பிள்ளைகள், இந்த தேசத்தின் பிள்ளைகள் ஆண்டவர் ஆசீர்வதியும். நாளை தினத்திலே பள்ளிக்கூடத்திலே செல்லுகிற பொழுது நல்ல ஞானத்தோடு, நல்ல ஆசீர்வாதத்தோடு, நல்ல கிருபையோடு, நல்ல முறையில் படித்து வெற்றி பெற்று கீழ்ப்படிதலோடு ஆசிரியர்கள் சொல்லுகிறதை கேட்டு அதன்படி நடந்து கொள்ள ஆண்டவர் உதவி செய்யும். தகப்பனே,
வாகனங்களிலே போகிற பிள்ளைகள் ஆண்டவரை துவக்க நாள் தொடங்கி அந்த கல்வி ஆண்டு முடிவு நாள் வரை ஆண்டவர் கேடகமாக அரணாக பாதுகாத்துக் கொள்ளும். வாகனத்தை ஓட்டுகிற அந்த டிரைவரோடு ஆண்டவருடைய கிருபை கூட இருக்கட்டும். தகப்பனே, கூலி வேலை செய்கிற பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்பட ஆண்டவர் உதவி செய்கிறாக. அரசு துறைகளில் பணியாற்றுகிற காவல்துறையிலே, ராணுவத்திலே, மருத்துவத்துறைகளிலே ஆசிரியர்களாக ஆண்டவரை பணியாற்றுகிறவர்களாக ஆண்டவரே எந்த வேலை செய்தால் ஆண்டவர் அவர்களுக்குரிய நன்மைகளை கொடுக்கிறபடியினால் உமக்கு நன்றி. இந்த நாள் முதல் ஆண்டவருக்காக நான் என்னை ஒப்புக் கொள்கிறேன். ஏனோ நாளை என்று நான் ஆலயத்துக்கு வருவதல்ல, என் தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படியாக என் தேவனுக்கு நான் ஏதாவது செய்ய வேண்டும். அதற்காக நான் ஆலயத்திற்கு வர ஆண்டவருடைய நாமத்தை நான் மகிமைப்படுத்துகிற பொழுது என்னுடைய குடும்பத்தை ஆண்டவர் உயர்த்துவான். என் தேவன் கைவிடுகிற தேவன் அல்ல, என் தேவன் உயர்த்துகிற தேவன். அருமையான சந்தேச பிள்ளைகளுக்கு ஆகும் ஆண்டவரே ஆராதனை நடத்துகிறார்கள். பிள்ளைகள் வளர்ந்து ஜொலிக்கின்ற பிள்ளைகளாக இந்த தேசத்திலே ஒரு முத்திரை மோதிரமாக ஆண்டவர் உயர்த்தும். தன்னுடைய பெற்றோர்கள் என்னுடைய பிள்ளைகள் நடத்துகிற ஜெபம், என்னுடைய பிள்ளைகள் வாசிக்கின்ற வசனங்களை பார்த்து உறுதிப்படைய ஆண்டவர் தகுதிப்படுத்தும். அநேக கூட்டம் அல்ல, சிறு கூட்டமாக இருந்தாலும் என் தேவனை கொள்ளு இருதயத்தோடு மகிமைப்படுத்த கிருபையினால் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதியும், சமாதானத்தால் நிரப்பும், தேவைகளை சந்தியும். எல்லா சபைகளுக்காக, ஊழியர்களுக்காக, தேசத்திற்காக நல்ல ஆட்சிகள் அமைய ஆண்டவரே ஒவ்வொரு தேசத்திலும் ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமை அடைய ஆண்டவர் கிருபையினால் ஜெனரேட்டர் வாங்க வேண்டும். அதற்கான முயற்சிகள் ஆவியானவர் தகுதிப்படுத்தும். தேவனுக்கு என்று செய்கிற பொழுது, தேவ நாமத்திற்கு என்று செய்கிற பொழுது ஆண்டவர்களை ஒவ்வொரு வருவது நோருமாக வளர்ந்தெடுத்து ஆண்டவர்களை உயர்த்த ஆவியானவர் வல்லவராக இருக்கிறார். இடங்களிலே வெளிநாடுகளில் இருக்கிற பிள்ளைகளையும் பலப்படுத்தும். இந்த தினத்திலே எக்ஸாம் எழுதுகிற அருமையான சகோதர சகோதரிகள் பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே ஆண்டவரை நம்முடைய சபையில் பிள்ளைகள் எக்ஸாம் கடந்து சென்றிருக்கிறார்கள். ஆண்டவர் நல்ல வெற்றி வாய்ப்பை கொடுத்தவர்களும் நல்ல வேலை வாய்ப்பை கொடுத்து இந்த ஆலயத்தை ஜொலிக்க ஆண்டவர் தகுதிப்படுத்தும். 4 ஆண்டுகள் 3 ஆண்டுகள் பெற்றோர்கள் படுகிற வேதனைகளை அறிவி உழைப்பின் பலனை பிள்ளைகள் பெற்றுக் கொடுக்க ஆண்டவர் தகுதிப்படுத்தும். தொடர்ந்து பொருட்படுத்திக் கொள்ளும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பரமபிதாவே. ஆமென். വീണ്ടും സന്ദേശ ക്ലാസ്സായിട്ടും ചിൽഡ്രൻ ഫെലോഷിപ്പ് ആയിട്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ കൂടിച്ചേർക്കാൻ ഇടയാക്കിയ സർവശക്തനായ മഹാദൈവത്തിന് മഹത്വം കരുതുകയാണ്. സന്ദേശ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചർച്ചകളിലെ വരുന്ന കുട്ടികളെ ബൈബിളിലെ വചനം കലർപ്പില്ലാതെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് സന്ദേശ സ്കൂളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കലർപ്പില്ലാത്ത വചനം കുട്ടികളിൽ എങ്ങനെ എത്തിക്കാമെന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ സന്ദേശ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത് സഭയുടെയും ശുശ്രൂഷകളുടെയും ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യമാണ്. നമുക്ക് സദൃശവാക്യം 22-ന്റെ 6-ാം വാക്യം വായിക്കാം. ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി അവനെ അഭ്യസിക്കുക, അവൻ വൃദ്ധനായാലും അത് വിട്ടുമാറുകയില്ല. നമുക്ക് തലകൾ നടഞ്ഞ ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, നന്ദിയാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ രാവിലെ വന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്തുതിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവ അവസരം ഒരുക്കുമല്ലോ. ദൈവ സമൂഹത്തിൽ വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സമാധാനവും സന്തോഷവും കൊണ്ട് ഓരോ മക്കളെയും നിറയ്ക്കണമേ. ദൈവമക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ വാക്കുകൾ ഇത്തരത്തോട് സംസാരിക്കണമേ.
യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ. ഈ സൺഡേ ക്ലാസ് നമ്മുടെ സഭകളിൽ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാമായിരിക്കും, കുറെ പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും. ഈ സൺഡേ ക്ലാസ് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം, നമ്മൾ ഈ ഇംഗ്ലണ്ടില് വ്യവസായ വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു എല്ലാവർക്കും തൊഴിൽ എന്നുള്ള ഒരു മേഖല അവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഈ ആ മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബത്തിനെ നോക്കാനോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാനോ പറ്റാതെ അവർ സമൂഹത്തിലേക്ക് തൊഴിൽ തേടിപ്പോയി. അപ്പൊ ഈ തൊഴിൽ തേടിപ്പോയത് മൂലം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ പല വഴികളിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയി. അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല അവർക്ക് നഷ്ടമായി. അതുമൂലം അവർ തെരുവുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ അവർക്കുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നെല്ലാം അവരെ ഈ കഷ്ടങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് റോബർട്ട് ഫിലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പത്രപ്രവർത്തനാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് നിന്ന് സഭയില് സൺഡേ ക്ലാസ് എന്നുള്ള ഒരു തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ ഈ സൺഡേ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യായദിന ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് അത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ വഴിതെറ്റിപ്പോയ മക്കളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വീണ്ടും ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ അവർ നേർവഴിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ഒരു സൺഡേ ക്ലാസ് മൂലം അനേകർക്ക് ഒരു സാക്ഷിയായി നടത്തുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഇത് വെച്ച് തന്നെ ഈ കാലം വരെയും ഈ നിമിഷം വരെയും നമ്മൾ ഓരോ ചർച്ചകളിലും സൺഡേ ക്ലാസ്സും ചിൽഡ്രൻ ഫെലോഷിപ്പായിട്ടും ഓരോ സംഘടനയായിട്ടും നമ്മളിവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഈ സംഘടനകളിലൂടെ, അതായത് സൺഡേ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ദൈവവചനം എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരിതാണ്. നമുക്ക് ഒരു തലമുറയിൽ ദൈവവചനം എത്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഈ സഭയ്ക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് ഒരു തലമുറയിൽ വരേണ്ട ആശീർവാദവും നന്മകളും ഒരു തലമുറയിൽ തന്നെ നഷ്ടമായി പോകും. ഇപ്പോഴത്തെ പൈതൃകം പറയുമ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള മാതാപിതാക്കൾ കൂടുതലും മുന്നേറ്റം കൊടുക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകൾക്കാണ്. എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകാനോ അതിനുവേണ്ടി അവരെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരെ ദൈവ വളർച്ചയിൽ കുഞ്ഞുനാളിലെ എത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടി ആരും അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഓരോ മക്കൾക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്. അതായത് ഈ കുട്ടികൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ജനിച്ചു വരുന്ന ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ദൈവം എന്തെന്നോ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. ഈ കൊച്ചുനാളിലെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യുന്ന രീതി, പ്രാർത്ഥന, വിശ്വാസം, ഇതെല്ലാം കണ്ടാണ് ആ കുട്ടി വളരുന്നത്. ആ കണ്ട് വളരുന്ന നിലയ്ക്കാണ് ആ കുട്ടി ഈ വിശ്വാസത്തോട് അടുത്ത് വരുന്നത്. കുഞ്ഞുനാളിലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വചനങ്ങളും കഥകളും ഈ കുഞ്ഞുനാളിലെ അവർക്ക് തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന ഒരു കുട്ടി വളർന്നു പോയാലും അവൻ വഴിതെറ്റത്തില്ല. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവന് ദൈവം വഴി നടത്തും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഓരോ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തില് ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്തുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം. ഈ മാതാപിതാക്കൾ അമ്മയും അച്ഛനെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സമ്മാനം ഭാഗ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ ഒരിക്കൽ വളർത്താനുള്ള അനുവാദം നമുക്കുള്ളൂ. ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു കുഞ്ഞുനാളിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു പരിധിയെ നമുക്ക് വളർത്താൻ കഴിഞ്ഞു. വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പഴയതുപോലെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വളർത്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് നടക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്താൻ ഒരു അവസരമേ ഉള്ളൂ. ആ അവസരത്തില് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ അറിഞ്ഞ് അവരെ വളർത്തേണ്ട കടമ, പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കടമയും മാതാപിതാക്കൾക്കാണ്. സഭയുടെ വിശ്വാസവും ആരാധനയും കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സൺഡേ ക്ലാസ്സിന്റെ പ്രാധാന്യം. അത് നമ്മുടെ എല്ലാ സഭകളും സൺഡേ ക്ലാസ് വിജയകരമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ടാണ്. ഈ എല്ലാ മേഖലകളിലും കുഞ്ഞുങ്ങളും പുതിയ മേഖലകൾ തേടി പോകുന്നത്, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകൾ ഇതൊക്കെ തേടി പോകുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ സൺഡേ ക്ലാസ്സുകൾ പല ചർച്ചകളിലും കൃത്യമായി നടക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഈ സൺഡേ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു തലമുറ നമ്മുടെ സഭയിലുള്ള ഒരു തലമുറ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവർക്കൊരു ആ ദേശത്തിനും സഭയ്ക്കും ഒരു വലിയ നഷ്ടമായി തീരും. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലമുറ അത് ബാധിക്കപ്പെടും. അത് ബാധിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളായ ഓരോ മക്കളും ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും കൊണ്ടുവരാനും മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് ദൈവം അതിനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ തന്നെ നോക്കണം. മറ്റുള്ളവർ വന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊന്നേ വേദന എടുക്കും, ഒന്നേ അവരെന്തെങ്കിലും പറയുന്നതെന്നുള്ള തോന്നും. പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടിയെ വളർത്താൻ ദൈവം നമുക്കൊരു ദാനമായിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എത്രയോ മക്കളില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ ഇടയിലും നമുക്കൊരു സന്താന ഭാഗ്യങ്ങളെ തന്ന് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ മുന്നോട്ട് നടത്തേണ്ട കൃപയും ഓരോ മാതാപിതാക്കളും നടക്കണം.
നമ്മൾ ഓരോ ഞായറാഴ്ച വരുന്നതിനും എന്തെങ്കിലും തടസ്സമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കാര്യമായി വയ്ക്കാം. ഒരു രോഗത്താല എന്താ ഒരു അത്യാവശ്യം വന്ന് ഒഴിവായി. പക്ഷെ ഈ സ്ഥിരം ചെറിയ നമ്മുടെ ഈ കല്യാണം ഇങ്ങനെ നല്ല വേദാശയങ്ങൾക്ക് ഈ സഭയെ വിട്ട് ആരാധന മുടക്കി പോകുന്നത് വലിയൊരു പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തോന്നില്ല. ഒരു ആരാധന മുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരാഴ്ച തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടമായതിന് തുല്യമാണ്. നമുക്ക് യേശുവാലെ അധികാരത്തിൽ 24:15 വായിക്കാം. ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഞാൻ യഹോവയെ സേവിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലമുറയെ കാണാം. യേശുവ 24:15 ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മക്കളാണ് പറയുന്നത്. ഞാനും അമ്മയും അച്ഛനും ചേട്ടനും അനിയനും എല്ലാവരും ചേർന്നതാണ് കുടുംബം. ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും യഹോവയെ സേവിക്കുമെന്നാണ് യേശുവ അധികാരത്തിൽ പറയുന്ന. ആ അധികാരത്തിൽ ദൈവം നടത്തിയ വഴികളും ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളും ഈ കുട്ടികൾ നേരിട്ട് കണ്ടും കേട്ടും മാതാപിതാക്കളുടെ അറിഞ്ഞുമാണ് ആ സമൂഹം അന്നത്തെ കാലത്തിൽ വളർന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന നാളെല്ലാം ദൈവത്തിനു വേണ്ടി യേശുവിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ആ അധികാരത്തിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ന്യായാധിപന്റെ 2:10 പറയുന്നത് അവർക്ക് ശേഷം യഹോവയെ അവൻ ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളെയും അറിയാത്ത ഒരു മറ്റൊരു തലമുറ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു തലമുറയിൽ ദൈവവചനം അറിയണമെന്ന് മാത്രമില്ല, ഇനി അറിയാത്ത തലമുറ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അറിയാത്ത തലമുറകൾക്ക് നമ്മൾ ദൈവവചനം അവരിൽ എത്തിക്കേണ്ട എളുപ്പ വഴിയാണ് ഈ സൺഡേ ക്ലാസ്. അതിന് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം. ഒരു 2 കുട്ടികൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി പറയുകയാണ്, ദൈവത്തിനെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അടുത്തിരുന്ന കുട്ടി ഉടനെ വന്ന് മുതുകിലൊരു തട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ കുട്ടി കരഞ്ഞു, എനിക്ക് നല്ല വേദനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കുട്ടി കേട്ട്, നിനക്ക് എവിടെയാണ് വേദന, ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ കുട്ടി പറഞ്ഞു, എനിക്കിവിടെയാണ്. അത് നിനക്കൊരു അനുഭവമല്ലേ, അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും? അതൊരു അനുഭവമാണ്. അടിച്ച വേദന നമുക്കാണ് വേദനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു വേദനയിലുള്ളതിലേ പറയാൻ പറ്റൂ. പക്ഷെ ആ വേദന സഹിച്ചത് ആ കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് അത് ആ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവും. അതേപോലെയാണ് ദൈവവിശ്വാസികളായ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അനുഭവം അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ വിശ്വാസ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ കടക്കാൻ മാത്രമേ ആ അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇവിടെയാണ് സൺഡേ ക്ലാസിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് കൂടുതൽ നേടി വരുന്നത്. മത്തായി 18:1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവനാർ എന്ന് ചോദിച്ചു. അവൻ ഒരു ശിശുവിനെ അടുക്കൽ വിളിച്ച് അവരുടെ നടുവിൽ നിർത്തി പറഞ്ഞ്, നിങ്ങൾ മനം തിരിഞ്ഞ് ശിശുക്കളെ പോലെ ആയിത്തീർന്നില്ല എങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുകയില്ല എന്ന് സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ആകയാൽ ഈ ശിശുവിനെ പോലെ സ്വയം വിനയപ്പെട്ടവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവനാകുന്നു. നമ്മൾ ഈ മത്തായി 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ പൈതങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ വളർത്തണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദൈവത്തിന് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് പൈതങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. അതായത് മത്തായി 18:1 യേശു കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ച് അവരുടെ നടുവിൽ നിർത്തി അവർക്കിടയിലുള്ള ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും ഗൗരവമാണ്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ആ സമൂഹത്തിൽ, അതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്. ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും ഉദോത്തമായ ആരാന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഇത് വന്നത്, സംസാരം. അപ്പം യേശു ഈ കുട്ടി ഒരു കുഞ്ഞിനെയാണ് വിളിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് പറയുന്നത്, ഈ കുഞ്ഞിനെ പോലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് കളങ്കമില്ലാത്ത മനസ്സാണ്. അവർക്ക് ഒരു കള്ളമോ മോഷണമോ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. അതായത് നമ്മൾ നന്നായിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാവവും ഇല്ല. എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കണം, എല്ലാവരും ഒരേപോലെ, ആ ഒരു ഭാവമാണ് അതിലുള്ളത്. പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യഹൂദരുടെ പതിവാണ് ഈ കുട്ടികളെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകും. അതെന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെയില്ല. ഈ കണ്ടും കേട്ടും മാതാപിതാക്കളോടും ആരാധന ചെയ്തുമൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾ വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നതും അവരെ വളർച്ച അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സമൂഹം അന്ന് ഇങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇതിൽ വളർന്നപ്പോഴും ആ യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ ഒരാൺകുട്ടികളുടെ മുഖ്യ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അവരെ കൊണ്ടുപോകും. കൊണ്ടുപോയിട്ട്
അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ യേശുവിനെ ആരാധന സ്ഥലത്തിൽ അമ്മ അച്ഛനുമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ യേശുവിനെ കാണാനില്ലാത്തത്. അതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മുടെ ഈ ശിശുക്കളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ കൊണ്ടുപോയതെന്ന് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ കുട്ടികളെ ആശീർവദിക്കാൻ വേണ്ടി യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതും ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അതായത് ഈ ചർച്ചകളിലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ ആശീർവാദം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ആ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പതിവാണ്. അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ആ സമൂഹത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. മത്തായി 18:3 അതിൽ പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാരായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഇടത്തെ പൗരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് 12 വയസ്സ് തികഞ്ഞവരെയാണ്. പക്ഷെ കുട്ടികളെ ദൈവസ്വർഗ രാജ്യത്തില് പൗരന്മാരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഓരോ പൗരന്മാരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിലെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വലിയ വിലയാണുള്ളത്. ഈ നേരവും കുട്ടികൾക്ക് ചെലവിടുന്ന ഓരോ നേരവും സമയം നമുക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മുടെ രീതി, വാക്കു പ്രയോഗം, സംസാര രീതി ഇതെല്ലാം കണ്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ വളരുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവര്. നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ വൈകിട്ടെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആ കുട്ടികൾക്ക് തോന്നും അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പൊ അവര് ഒന്ന് എടുക്കാൻ തുടങ്ങും. അവർ ആ വഴി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മുന്നിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടുംബം ബാക്കിലോട്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ മക്കൾ തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. പണ്ടത്തെ കുട്ടികളെന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് വളർന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹത്തിലുള്ളത് എല്ലാം ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ഇല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മക്കൾ വളർന്നത്. ഈ വളർച്ചയിലും ഈ വഴിതെറ്റി പോകുന്നത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. അവർ ഇറങ്ങുന്ന സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ധവിശ്വാസവും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരുടെ സമൂഹത്തിലാണ് ഓരോ മക്കൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്കൊത്ത വണ്ണം നമ്മൾ ഈ സൺഡേ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഓരോ വചനങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കുന്നത് മൂലം അവർക്ക് അതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനും താങ്ങി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കൃപ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ അതിൽ എത്തിച്ചേർക്കാനുള്ള കൃപ കുട്ടികൾക്ക് അത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് വളരുന്ന ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ പ്രശ്നം വരും. അത് ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഒരു കുട്ടി അമ്മയും അച്ഛനും ഇടയിൽ ബഹളം വഴക്കുമാണ്, എന്നും ബഹളം. പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് ഒരു കുറവില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരുടെ ബഹളത്തിനിടയിലും അമ്മയും അച്ഛനും മാറി മാറി ഓരോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. പക്ഷെ കുട്ടിയുടെ കാര്യമെല്ലാം കുട്ടി വിചാരിക്കുന്ന സാധനം അമ്മയടുത്ത് അച്ഛനടുത്തോ കേട്ടാൽ അത് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ കുട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ച് എനിക്കെല്ലാം കിട്ടും. അപ്പൊ ഒരു 8, 9, 10 വയസ്സാകുമ്പോഴേ 8-9 ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേ ആ കുട്ടി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, നോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ മാനസിക നില തന്നെ തെറ്റിപ്പോകും. കുട്ടികൾക്ക് അത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത്രയും ദിവസം എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇതിലും തരൂല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പെട്ടെന്ന് ശക്തി കിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിലാണ് കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യക്ക് വരെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ 2-3 വയസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പത്രവാർത്തയിലും ന്യൂസിലൂടെയും നമ്മൾ അനേക ദിവസങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതാണ്. അത് ഈ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരെ വളർത്തണം. ഒരു സാധനം നമ്മളിപ്പോ ഒരു കുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കേട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്റെ മക്കൾ അത് കേട്ടു, അവന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം. ഉടനെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ഒരു അനുഭവമായി മാറും. എന്റെ അമ്മ കേട്ട ഉടനെ വാങ്ങിച്ച്. പക്ഷേ കുട്ടിക്ക് ഒരാവശ്യമാണ്, അത് കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പറയണം. ദൈവത്തോട് നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ദൈവത്തിനോട് എത്ര നീ അടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടിയെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആ പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ആദ്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടത്. ദൈവത്തോട് ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കിട്ടും. കുട്ടികളെ വിട്ട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രാർത്ഥിച്ച് അവർ കുറെ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിചാരിക്കും ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു നന്മ ദൈവം തന്നത്. അപ്പൊ വീണ്ടും ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ഈ ദൈവത്തോട് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെയാണ് ഈ വഴികൾ ഈ കുട്ടികളിൽ വിശ്വാസം മാതാപിതാക്കൾ കൊടുക്കാറുള്ളത്. വിശ്വാസമാണ് ആദ്യം കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഓരോ കുട്ടികളും ഓരോ പ്രത്യേകം രാവിലെ എണീപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളായ നമ്മൾ രാവിലെ തിരക്കുമായിട്ട് ജോലിക്ക് പോകും, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ അടുത്ത ജോലിക്ക് പോകും. പക്ഷെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പൈതങ്ങൾ എത്ര
വളർന്ന കുട്ടികളായിട്ടും ഏത് മാതാപിതാക്കൾക്കും തന്റെ മക്കൾ എന്ന് ചെറുപ്പമായിരിക്കും. എത്ര വലിയ കുട്ടികളായാലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. മക്കൾ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ തലയിൽ തൊട്ട് നമ്മൾ കൈ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹപ്രദമാണെന്ന്. നമ്മുടെ വേറെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹമാണ് കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലുത്. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കരഞ്ഞ് എത്രത്തോളം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ദൈവം നമ്മൾ ഉയർത്തും. നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈ കുട്ടികൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തെത്തുന്നവരാണ്. നമ്മൾ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം മറ്റു മേഖലകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓടം വഴി, പക്ഷെ ഏറ്റവും കൊടുക്കാനുള്ളത് ഈ പ്രാർത്ഥനയിലാണ്. പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പൈതങ്ങൾ ഒരു കാലത്തും നഷ്ടമായി പോകില്ല. സഭയ്ക്ക് നഷ്ടമാവില്ല, കുടുംബത്തിന് നഷ്ടമായി പോകില്ല. ആ മക്കൾ അടുത്ത സമൂഹത്തിന് തന്നെ ഒരു വഴികാട്ടിയായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ഈ സൺഡേ ക്ലാസ്സിൽ വരേണ്ട സമയങ്ങളിൽ ഈ കുട്ടികൾ വേറെ ചിലവർ നമ്മൾ സൺഡേ ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഒരു വചനം, അവർ ആ ഒരാഴ്ച വഴി നടത്തേണ്ട വചനമാണ് നഷ്ടമാകുന്നത്. പക്ഷെ ആ നഷ്ടങ്ങളിലൊന്നും ആവാതെ നമ്മൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായാലും ചർച്ചിലുള്ള എല്ലാ ആരാധനകളിലും പങ്കെടുപ്പിച്ച് കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസം സൺഡേ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്തി അവരെ വചനം പഠിപ്പിച്ച് അതിലുള്ള ഓരോ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ദൈവം ഇങ്ങനെ അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം അവർ വരുന്നത്. ഈ വിശ്വാസം അവർക്ക് ഊക്കം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൊടുക്കണം. പ്രാർത്ഥന കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ 10 കൽപ്പനകളാണ്. ദൈവത്തിന്റെ 10 കൽപ്പനകൾ നമുക്ക് പ്രമാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ വഴി നടത്താൻ പറ്റൂ. അത് ആവർത്തന പുസ്തകത്തില് 5 മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ 10 കൽപ്പനകൾ മോശയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹവും ഈ ഓരോ പൈതങ്ങളും ഈ 10 കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസം നമ്മൾ എണീപ്പിച്ച് ഓരോ വചനം വായിപ്പിക്കുന്ന പറയും. അതിന്റെ കൂടെ ഈ 10 കൽപ്പനകളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. 10 കൽപ്പനകളിലും ഈ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളാണ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യില്ല, മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം, കൊല ചെയ്ത് വിചാരം ചെയ്ത്, അങ്ങനെ 10 കൽപ്പനകൾ. ഈ 10 കൽപ്പനകളും ഒരു മക്കൾ രാവിലെ എണീറ്റ് അവർ പഠിക്കണമെന്നില്ല, മാതാപിതാക്കളൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർ ഏറ്റു പറയും. പറഞ്ഞ് 1 മാസം 2 മാസം 1 വർഷം ആകുമ്പോഴും അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ആ 10 കൽപ്പനയും പറയും. അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഓരോ അവസ്ഥകൾ വരുമ്പോഴും ഈ കൽപ്പനകൾ അവർ പറഞ്ഞ് പഠിച്ച് മുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ 10 കൽപ്പനകളോട് ദൈവം അവരെ വഴി നടത്തും. അവർക്ക് ഈ ആത്മകൃപകളെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ ഒരുങ്ങണം. മത്തായി 12:4 വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തവനാകണം, അതുകൊണ്ട് അവർക്കിടയിലെ ശുശ്രൂഷ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തവനാകണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊന്നുമില്ല, അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തണം. നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ഇന്ന് മരിച്ചാൽ നാളെ അങ്ങനെ കണ്ണിലോട് ചേർന്ന മക്കളാണ്. നമുക്ക് ഒരു ഇതും ചെയ്യാൻ ഒരു അധികാരമില്ല. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരല്പകാലം ജീവിക്കാതിരുന്ന നമ്മളാണ്. അപ്പൊ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഫുള്ളും ദുഷ്ടവും കുശുമ്പും അങ്ങനെ അസൂയ നിറച്ചിട്ട് ഒരു നമുക്ക് നേട്ടമില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും നമ്മുടെ ആത്മാവിനും നമ്മുടെ ബലം കെട്ടുപോകുന്നതല്ലാതെ ഈ സമൂഹത്തിന് ഒരു നന്മയായിട്ടൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. ഒരാളെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അടുത്തൊരു ചെറുപ്പം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചെറുപ്പവും കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണിക്കണമെന്നല്ല, നമ്മൾ ആ ക്ഷമിക്കണം. ക്ഷമയുടെ ഇത് നമ്മുടെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾ അത് മനസ്സിലാക്കൂ. കുട്ടികളല്ല സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി അടിച്ചു, ഞാൻ 10 അടി കൊടുത്തു, ആ കുട്ടിക്ക് നല്ലതാണോ? ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും കംപ്ലൈന്റ് ആരെടുത്താ പറയണം? മാതാപിതാക്കൾ. അപ്പോഴേ ആ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു കർഷകൻ നിലം നല്ല വിതയ്ക്കാതെ അതിൽ വിത്തുകൾ വിതച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തുകൾ പൊടിക്കത്തില്ല. പൊടിച്ചാലും നല്ല കായ്ഫലങ്ങളൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ നല്ലൊരു കർഷകൻ അതെല്ലാം ധൃതപ്പെടാതെ പതുക്കെ നോക്കിയാണ് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ മക്കളെയും നമ്മൾ പതുക്കെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അവർ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു വചനം പടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ മനസ്സിൽ കാണൂല. നമ്മൾ ഈ കുറച്ചായിട്ട് അവരുടെ വിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം അവരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഏത് തരത്തിലാണ് അവർ നോക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മറുപടിയായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.
ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിനു മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ഈ വചനവും നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിലോട്ടൊന്നും പോകത്തില്ല. ഇതിനൊരു ലാസ്റ്റ് അവസാനം ഇതല്ല, ഇതിനെക്കാളും നന്മയായിട്ടുള്ളത് നിനക്ക് കിട്ടും, ഇത് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ള നല്ല വചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോ മാതാപിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവർ വിടുതലയച്ച് ദൈവവചനത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ പറ്റിച്ചേരാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് പല പരിമിതികളും ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ. ഓരോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ളതുപോലെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദാനമാണ് പൈതങ്ങൾ. അവർ പൈതങ്ങളെ എത്തിക്കേണ്ട വഴികൾ എത്തിക്കണം. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അവരെന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. അവരെ എത്തേണ്ട വഴികൾ എത്തിച്ചേർക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചല്ല അവരെ വളർത്തേണ്ടത്, ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് വളർത്താനുള്ളത്. അവർ വളർന്നു വലുതായി എത്തിച്ചേരേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ദൗത്യം മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത്. അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുക, അവർ പോകേണ്ട വഴികൾ എത്തിക്കുക, നേർവഴി കാണിക്കുക ഒരു ദൗത്യം. തെറ്റ് ചെയ്താൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ആദ്യം നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതിൽ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കുറെ രണ്ടും അടി കൊടുക്കണതിലും ഒരു തെറ്റുമില്ല. ചില കുട്ടികൾ അടിയിട്ടാതെ എവിടെയും സ്കൂളിലെ ടീച്ചറിന്റെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ആയിരിക്കും. എനിക്ക് അമ്മയും അച്ഛൻ ഇതുവരെ അടിയൊന്നും വളർത്തിയിട്ടില്ല, ടീച്ചർ എന്നെ അടിച്ചു. പക്ഷെ ഈ ടീച്ചറിന് സൺഡേ ക്ലാസ് നടത്തുന്ന അധ്യാപകർക്കും ഏറ്റവും പ്രധാന ഒരു പങ്കാണ്. നമ്മുടെ ഈ സഭയിൽ കൂടെ വന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്കും ശുശ്രൂഷകർക്കും പോകുന്നതിന് അപ്പുറമായിട്ടാണ് സൺഡേ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ആ വചനങ്ങൾ അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു കുഞ്ഞുനാളിലേക്ക് സൺഡേ ക്ലാസ്സും പല സത്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പങ്കെടുത്ത പാട്ടുകളും വചനങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ട് അകന്നു പോകാത്തത്. ആ സ്നേഹം നമ്മൾ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഈ പ്രായത്തിലെ കൊടുത്ത് പഴകി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ദൈവ സമൂഹത്തോട് തന്നെ കൂടുതൽ പറ്റിച്ചേർന്ന് വളർന്നുവെന്നതിന് ഒരു സംശയമില്ല. അവരുടെ വഴികളിലെല്ലാം ദൈവം അവരെ വഴി നടത്തും. അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മക്കളായി ഈ സമൂഹത്തിനും സഭയ്ക്കും സാക്ഷിയുള്ള മക്കളായി വളരുമെന്നുള്ളതിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ഈ തിരക്കിന് ഓഹരിക്കാരാവാതെ നമ്മുടെ പൈതങ്ങളെ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് പൗരന്മാരാക്കി തീർക്കുക എന്നാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞുനാളിലെ ഈ രാവിലെ എണീറ്റിട്ടുള്ള നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമുക്ക് ആ പഴക്കമില്ലെങ്കിലും ഒരു 10-15 ദിവസം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എനിക്കും ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അവരുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ആ വാഞ്ച വരും. നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പൈതങ്ങളും വരും. അപ്പൊ മാതാപിതാക്കൾ അതിന് സൺഡേ ക്ലാസ് ആയാലും സഭയിലെ കൂട്ടായ്മകൾ നടന്നാലും അതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തി പങ്കെടുപ്പിച്ചിട്ട് അതിലുള്ള നന്മകളും എല്ലാം ലഭിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കൃപയും മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സർവശക്തനേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടെ എന്റെ വാക്കുകൾ ചേർക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മൾ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ജപം ചെയ്തു. எங்களோடு கூட இருக்கிறதற்காகவும் ஸ்தோத்திரம் அப்பா. இந்த நாளிலும் ஓய்வுநாள் படி மாணவர்களாக ஆசிரியர்களாக ஆராதனை நடத்த நீர் தந்த மேலான கிருபைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. இங்கு கூடி வந்திருக்கும் சபை மக்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிக்குமாறு ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. போதகரையும் ஆக செய்கிற ஒவ்வொரு ஊழியங்களையும் ஆசீர்வதியும் அப்பா. இன்றைக்கு இங்கிருந்தே கேட்ட வேத வசனங்களின் வழி நடக்க கிருபை செய்யும்.